گوگا جی آج میں آپ سے چند دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ سے، دو بدو بالمشافہ. تو پھر کسی پارک میں چلا جائیں پھر ہم. نہیں، میں اور گوگا بیچ میں کوئی نہ بولے، میرے اور گوگے کے درمیان گفتگو ہوگی آج، کیونکہ موضوع جو ہے وہ صرف گوگے سے ریلیٹڈ ہے. اچھا، اللہ خیر کرے. ہمیں پھر لڈو لا دیں، ہم لڈو کھیل لیتے ہیں. آپ جو مرضی کریں یار، آپ مزہ لیں. اچھا جی، آپ گوگے کی گفتگو کا مزہ لیں. جی سر. گوگا جی آپ کے خیال میں ہم جو سارا دن کھاتے ہیں، پورے دن میں جو کچھ بھی کھاتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ چیز کیا ہوتی ہے جو ہم کھاتے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ بس کسی کا مغز ہی کھاتے ہیں. ہم سب سے زیادہ آٹا کھاتے ہیں، سب سے زیادہ. یعنی اگر ہم 10 کے جی روزانہ کھاتے ہیں نا، تو اس میں سے 6 کے جی آٹا کھاتے ہیں، اندازہ کریں. ٹھیک ہے. اور بھائی جان جب ہم سب سے زیادہ آٹا کھاتے ہیں دن میں، 60% آٹا کھاتے ہیں، باقی 40% دیگر چیزیں کھاتے ہیں، تو آٹا تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی زبردست نعمت ہے. جی بالکل. تو پھر ہمیں بڑی ایک صحت مند قوم ہونا چاہیے تھا نا. اپارٹ فرام جو آٹے کے نقصانات ہیں ان کو بھی ایک طرف رکھا جائے، لیکن جو آٹے کے فوائد ہیں وہ تو کم از کم ہمیں ان جو فوائد سے تو مستفید ہونا چاہیے تھا نا، وہ ہم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ مثلاً ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں 50% کم و بیش لوگ ایسے ہیں جو غذائی قلت کا شکار ہیں. 62% ایسے بچے ہیں جو آئرن اور فائبر کی کمی کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ 1 کلو آٹے میں بھائی جان کم و بیش 27 گرام جو ہے وہ فائبر ہوتا ہے اور 20 گرام آئرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک آٹے یہ خالص گندم کی آٹے کی. ہاں، دس از دا پوائنٹ. خالص تو کوئی بھی نہیں نہ کھاتا، بڑے کم لوگ کھاتے. یہ پرابلم ہے کہ ہم نے آٹے کو خالص کیوں نہیں رہنے دیا، ہم نے آٹے کو خالص آٹا کیوں کھانا چھوڑ دیا ہے، اور حکومتوں نے کب سے یہ فیصلہ کر لیا ہے خاموشی سے کہ عوام کو خالص آٹا نہیں کھلانا، اور فلاور مل مالکان نے کب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عوام خالص آٹے کے ذائقے کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی. بھئی کب؟ آخر آج سے کچھ سال پہلے تک جب ہم لوگ چکیوں سے آٹا پسوایا کرتے تھے تو خالص آٹا ہی کھاتے تھے نا. ہم کب عادی ہو گئے اس ناخالص آٹے کے؟ اور ناخالص بھی ایسا ویسا نہیں، مطلب ناقابل یقین حد تک ہم جو ہے وہ ناخالص آٹا کھا رہے ہیں. کچھ تو اس میں سے نکال لیتے ہیں، سوجی، میدا، چوکر وغیرہ. چوکر کتنا تمہارے خیال میں کتنے فیصد نکال لیتے ہوں گے یار؟ اب 10-50%. تم حیران رہ جاؤ گے. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پاکستان میں آٹے کے اندر سے جو کچھ نکال لیا جاتا ہے 80% غذائیت اسی میں ہوتی ہے، باقی 20% غذائیت باقی رہ گئی. حکومت خود اجازت دیتی ہے فلاور مل مالکان کو کہ آپ آٹے میں سے 40% جو ہے وہ یہ میدا اور سوجی اور چوکر فائن آپ یہ نکال لیں. ٹھیک ہے. اور یہ تو حکومت خود اجازت دیتی ہے نا. لیکن فلاور مل مالکان عام طور پہ اس کا ریورس کرتے ہیں، 60% نکال لیتے ہیں، 40% باقی رہنے دیتے ہیں. اب وہ جو نکالتے ہیں وہ بڑی مہنگی چیزیں بکتی ہیں. مطلب اگر آٹا جو ہے وہ 20 کلو کا جو تھیلا ہے وہ 805 روپے کا اگر بکتا ہے نا، تو سوجی اور میدا جو ہے وہ 1100 روپے کا بکتا ہے. 805 کا آٹا 1100 کا، اور جو چوکر ہے وہ 600 روپے کی بکتی ہے 20 کے جی. تو جب اتنی مہنگی چیزیں بکیں گی تو پھر فلاور مل مالکان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ خالص آٹا عوام کو دے؟ یار میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں واحد ہمارا یہ پیارا ملک ہے جہاں پہ جو اندر ہے وہ باہر لکھا ہی نہیں ہوتا. ہاں، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، آپ کو باقاعدہ جو پیکٹ ملتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کتنے % دودھ رہ گیا ہے، اس کی ہم نے کتنے % کریم نکال لی ہے، اس میں سے کتنے % ہم نے یہ فلاں چیز نکال لی ہے. یہ واحد چیز ہے. آٹا اوپر لکھا ہوا ہے خالص آٹا، بہترین آٹا، دیسی آٹا، فلانا آٹا، فلانا آٹا، اپنا آٹا، اپنا آٹا، تیرا آٹا، میرا آٹا. اچھا اب دیکھو تو سر ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے، ہر چیز میں اونچ نیچ ہو رہی ہے. اس کا مطلب اسی لیے ہم بے ایمان قوم مشہور ہوتے جا رہے ہیں. ہاں، تو ہم نے ایمانداری کا سرٹیفکیٹ کہاں سے لے لیا؟ سیدھی بات ہے، بے ایمان قوم ہے ہم. ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے، ہم اتنا زیادہ آٹا کھانے کے عادی ہیں. جیسے میں نے بتایا نا، ہم اوسطن جو ہے نا وہ 126 کلو آٹا کھاتے ہیں اوسطن. یعنی سالانہ ہمارا ایک بندہ جو ہے نا، گوگا جی آپ نے ایوریج خراب کی ہو تو کی ہو، لیکن عام طور پہ 126
के जी आटा खाता है एक पाकिस्तानी साल का, और ये दुनिया में गालिबन चौथे या पांचवें नंबर पे है, यानी नंबर 1 ईरान है, ईरानी सबसे ज्यादा आटा खाते हैं। तो यानी टॉप 5 कंट्रीज में आप आते हैं जो सबसे ज्यादा आटा खाते हैं। तो सबसे ज्यादा आटा खाने का मतलब यह है कि आपकी सेहत जो है, जो आटे के अच्छे अज्जा हैं उनकी कमी का शिकार तो नहीं होना चाहिए ना, उनकी कमी का शिकार है हम। और फिर दूसरी बात यह है कि ये सारी चीजें निकाल के हम महंगे दामों तो बेच रहे हैं, ठीक है, और उस पर जुल्म ये है कि हुकूमत, अगर आप हुकूमत का कहना मानते हैं कि आप चीजें निकाल लेते हैं, तो हुकूमत इन फ्लावर मिल मालकान को यह भी तो कहती है कि आप इस आटे में, यानी चक्की में से गुजरने के बाद इसमें आयरन, फाइबर और फॉलिक एसिड डालें, क्योंकि दुनिया के 80 से ज्यादा मुल्कों में आटे में ये चीजें शामिल की जाती हैं बाद में। नहीं तो यहाँ पे कितने फीसद लोग हैं जो ये चीजें शामिल करते हैं? कोई भी नहीं, एक भी नहीं करता होगा। दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत इजाजत देती है आप इसमें से इतने % निकाल ले, तो उसके थैले के ऊपर लिखे, लिखे, उसके ऊपर लिखे, ताकि जो खा रहा है उसको पता हो कि मैं ये किस चीज। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों नहीं लिखा जाता। जब मैंने इस मामले का खोज लगाने की कोशिश की कि यार ये दुनिया, मतलब पाकिस्तान में अब हर चीज पे लिखा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, दूध के पैकेट पे भी लिखा जाता है कि 3.5% फैट है गालिबन, ये निकाला गया, ये है। जब हर चीज पे लिखने का पाबंद बना दिया गया, पंजाब फूड अथॉरिटी और मुख्तलिफ जो हमारे सूबाई महकमे हैं उन्होंने पाबंद बनाया हुआ है कि जनाब आप लिखेंगे अगर बनाएंगे जो भी चीज आप बना रहे हैं। सिर्फ फ्लावर मिलों को आटे के मामले में एग्जेम्पशन क्यों दी गई है? एक तो ये वजह समझ में आई कि ये शुगर मिल की चीनी चेक करने की कोशिश की गई साल सवा साल पहले, तो शुगर मिल मालकान ने अपने नाखून तेज कर लिए, खबरदार हमारी तरफ देखा। कमोबेश 8-10 महीने पहले फ्लावर मिल मालकान को कहा गया कि आप आटे के थैले के ऊपर इसके अज्जा लिखेंगे पाबंदी से। उन्होंने कहा जी हम हड़ताल कर देंगे। मैं कह ठीक है, रहने दे, फिर रहने दे, जैसे आपकी खुशी, आप ना लिखें। यानी जब तक आप इस रवैये का मुजाहरा करेंगे तो आप फिर अवाम की सेहत की हिफाजत का दावा किस मुंह से करेंगे? नहीं तो ये गवर्नमेंट को तो डरा धमका लेते हैं, तो आगे जाके की करना नहीं। जरा ये भी रात को सोते वक्त जरा सोच लिया करें कि हम क्या कर रहे हैं। खुराक जितनी भी बेचने वाले लोग हैं, सिर्फ आटा ही नहीं, गोश्त बेचने वाला, मिर्चें बेचने वाला, ये बड़े बड़े स्टोरों के ऊपर 2 नंबर चीजें पड़ी होती हैं। ये पूरे लाहौर में भरा हुआ है ये काम, और कोई चेकिंग नहीं है। जो कोई चेक करने लगे उसकी ट्रांसफर करा देते। अच्छा, हमारे यहाँ ये जो आटे की सूरत हाल है, गालिबन इसी को देख के गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मामून रशीद साहब ने कहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ आटे में से मैदा, चौकर वगैरह निकाल कर आटे के नाम पे सिर्फ हवा बेची जा रही है। हाय हाय हाय, साथ अगर ये हुक्म कर देते ना कि आटे दी बोरियां टायरां दुकाना ते सटाओ, ताकि लोग आके कहन भाई जी आधी बोरी टायर च भर दियो। अच्छा भाईजान, अब प्रॉब्लम ये है कि इस मामले से मतलब हम अवामुन नास को क्या एडवाइस कर सकते हैं कि वो क्या करें? हमें तो अब वाकईतन ये सही कह रहे हैं फ्लावर मिल मालकान, अब ठीक कह रहे हैं कि हमारी जुबान अब आशना ही नहीं रही खालिस आटे के टेस्ट से। लेकिन क्या हम इसी तरह अपनी अगली नस्ल को भी मतलब इसी के हवाले कर देंगे कि ना खालिस आटा खाते जाओ? मतलब हम अपनी उम्र में ही, अपनी एज में हम खालिस आटा भी तो खाते रहे ना। हम जिस एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं हम खालिस आटा भी खाते रहे ना। अब हमने आके हम आदी होते चले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब हमें वाकईतन अजीब लगता है, लेकिन क्या हम ये यू टर्न नहीं लेंगे? हमें लेना चाहिए, हमें खालिस आटे की तरफ पलटना चाहिए। उसी में हमारी सेहत की हिफाजत और बका है। वो इसलिए कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको खालिस आटा जो है, ये जो फ्लावर मिल से बना हुआ आटा है, इससे कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा। आप 1300 रुपए की गंदम मन, 1300 रुपए मन गंदम गल्ला मंडी से खरीद लें, काश्तकार से खरीदें तो शायद सस्ती पड़ जाए इससे भी। तो आप खुद पिसवाएं, जो आज से चंद साल पहले तक हमारे माशरे में हुआ करता था, हमारे गली मोहल्लों में हुआ करता था। पिसवाती थी जी, गंदम को धोती थी, उसको साफ करती थी, उसको छतों के ऊपर, चादरों के ऊपर खिलार के सुखाती थी, फिर बच्चों को कहती थी, घर वालों को कहती थी कि जाओ जी इसको पिसवा के लाओ। अब हम भी तो सारी कौम जो है ना, हमने साथ दिया है इन सारे फराडियों चोरों को ये काम करने का के लिए। हमने वारदातें करने के लिए इनकी हेल्प की है। हम अगर थोड़ा सा खुद भी होश से जिंदगी गुजार रहे हो तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। हम चूंकि चुप करके टीका लगवाने जा रहे हैं तड़ातड़ मिलावट का। अच्छा, जा रहे हैं मिलावट का भी और महंगाई का भी। अगर हम खुद आटा खरीदें ना
तो 1300 रुपए का खरीदें, 200 रुपए पिसवाई दे दें तो 1500 रुपए मन आपको आटा पड़ेगा। लेकिन और हम ये जो फ्लोर मिल मालकान है इनका हम 1600 से ज्यादा गालबन पड़ेगा मन, आप जो 40 केजी का खरीदते हैं तो आप उससे 700 रुपए की बचत करते हैं। यार मुझे क्या बताते हो, अल्लाह के फजल से चाची तुम्हारी मेरा मतलब है बहू तुम्हारी आज तक यही करती है, बहू गंदम फंसवाते हैं हम तो सस्ता पड़ता है। वैसे सर बातें हम रोज करते हैं एज दानिश्वर, मैं ये बड़े दुखी दिल से कह रहा हूँ कि खाने पीने वाली चीजों में मिलावट ये तो टू मच है, बड़ा मैं कहता हूं कि बड़ी सख्त सजाएं होनी चाहिए और हैं बहुत सारे मुल्कों में बड़ी सख्त सजाएं हैं, मिलावट का सोच भी नहीं कोई सकता। ये हमारे मुल्क के अंदर ही आप देखो ना जो बता रहा है पाज ने, हाँ जी, जिसको थोड़ा सा खींचे या जिसको कहें कि भाई खींचें क्या, जिसको ये कहें कि भाई जी 2 नंबर काम ना करें या लिखें जो आप बेच रहे हैं तो वो आगे से लड़ पड़ते हैं, हड़तालों की तड़ियां देते हैं। जिस ये देखे ये चलान के पैसे बढ़ाए हैं, हाँ जी, वो कहते हैं हमने नहीं चलान कर दी। ओ यार आप बजाय इसके कि आप कहो हम ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करेंगे, अब चलान बढ़ गया है, जुर्माना बढ़ गया, आप ये कह रहे हैं कि नहीं जुर्माना घटाओ असि नहीं देना, इसका मतलब है आप इस पे बाधित हैं कि हमने वायलेशन करनी है, जब कर लो जो करना। नाज़रीन यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।